Hello everyone, Namaskara. Welcome to Minutes Byte. This is a video series which we will be covering two topics every day for your examinations like UPSC, KPSC, and other state examinations. Without further ado, let us start today's two topics GEAC and Swachh Sarvekshan Awards. ಏನಿದು GEAC, ಏನಿದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. You might have read in the news. We shall dig into details. The article says Supreme Court questions center on GM mustard. So Supreme Court role ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Supreme Court has questioned the government whether the government has taken consideration of report given by GEAC. GEAC ಅಂದರೆ Genetic Engineering Appraisal Committee, which has taken a technical experts committee's review on biosafety of transgenic mustard hybrid DMH11 before approving it for the environmental release. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ GEAC's ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ GEAC is a statutory body and committee has examined the relevant scientific data before the go ahead for the environmental release ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು GEAC ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ GEAC ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ GEAC is a statutory body. So it's supposed to be established by under the name of law act. ಅದು ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಪ್ಪ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986. And it is constituted under the rules of manufacturing, use or import or export and storage of hazardous microorganisms, genetically injured or engineered organisms or cells, rule 1989. ಆ ರೂಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986. ಇದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, MOEFCC. ಓಕೆ, ಅದರ ಅಂಡರ್ GEAC ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ MOEFCC and co-chaired by representatives from the Department of Biotechnology. Okay, and 24 other members will be there, including experts from various ministry and institutions like ICAR, ICMR, CCMB. ICAR ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ICMR ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ CCMB ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ responsible. This institution is responsible for appraising the activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recombinants with the environmental perspective. Okay, and it also appraises proposals related to the release of genetically engineered, that is GM crops, genetically engineered organisms and products ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬರುವ GM ಕ್ರಾಪ್ಗಳು. ಓಕೆ, including experimental field trials. And it also monitors the use, import and export of genetically modified organisms and crops and empowered to prohibit the manufacturing and use of certain hazardous recombinants for commercial purposes. Okay, so either one of the uses, it also monitors use of import of genetically modified organisms and crops. Since GM mustard is genetically modified crop and its use for environmentally, its production trials permission granted by central government is in controversial situation. Okay, just because of this institution called Genetic Engineering Appraisal Committee, it has constituted a technical expert committee which has recommended otherwise of the government's order. So technical committee ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, there are some serious issues to be considered before releasing into the commercial market. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ವೆದರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಇಂದೋರ್, ಸೂರತ್ ನೇಮ್ಡ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂದೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರತ್. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ? ಇಂದೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರತ್ ವೇರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ 1 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಇಂದೋರ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ 7 yearsಯಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪಾಸ್ಟ್ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳ 100% ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 98% ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100% remediation of dump sites has been done in the both these cities. Hence they tied up in the ranking, so they are the joint winners. ಓಕೆ, ಚಂಡೀಗಢ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಂಡೀಗಢ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚಂಡೀಗಢ. ವಾರಣಾಸಿ ದಿ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಗಂಗಾ ಟೌನ್. ಸೊ ಗಂಗಾ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೌನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ವಾರಣಾಸಿ. ಸಾಸ್ವದ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೂಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಲೋ 1 lakh. ಸೊ ಈ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇಂಡೋರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಲೋ 1 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ವದ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊಹೋ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು, ರೈಟ್? ಅಂಥ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮೊಹೋವಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ಇವು ಟಾಪ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಾದರೆ ಬಾಟಮ್ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ್ಯಾವ್ಯಾವು? ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರಾ. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ದು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್ 5 ಯಾವ್ದಿದೆ, ಟಾಪ್ 5 ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು? ಚಂಡೀಗಢ. ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಗಂಗಾ ಟೌನ್ ಯಾವುದು? ವಾರಣಾಸಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು, ಅವಾಗ 73 ಸಿಟಿಗಳಿದ್ವು ಮಾತ್ರ. 73 ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 4416 ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 4416 ಪ್ಲಸ್ 61 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 88 ಗಂಗಾ ಟೌನ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ನೀವು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಗಂಗಾ? ಐ ಸೇ ವೈ ನಾಟ್ ಕಾವೇರಿ ಟೌನ್ಸ್? ಕಾವೇರಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳ ಟೌನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ಟೌನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಶಾಲ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ change updation in coming days. Okay, and coming to the ministry, according to ministry they have taken 1.58 crore online citizen feedback, approximately 1.6 crore janadu feedback tondidare, and 20 lakh face to face views received as a part of ranking. ಇದೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ 1.5 crore people and around 20 lakh people has been interviewed face to face. Coming to the part ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಿ ಶಾಲ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನೇನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಂದು ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನೋವೇಟಿವ್ಸ್ ವೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಸಿಟಿ
ಇಂಡೋ ಸಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಕ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ ಜನಗಳು ಸಹ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 2014 ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿತ್ 23 states and UTs become ODFs, open defecation free state or UT. Okay, more than 94% of the cities are already ODFs, and this goes to the rank where SDG Sustainable Development Goal 6 number ನಮಗೇನು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೋಲ್, SDG ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 6 ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ODF ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. 11 years ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ 2030 ನಾವು ODF ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ 2015 ಓನ್ಲಿ. 15ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರೋಗೆ 94% ODF ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 60 crore people have been changed their habit of open defecation, and around 10 crore people of rural households in a country that have provision of tap water system. So that's what water and sanitation comes. ಈ SDG ಗೋಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಅಭಿಯಾನದ ಏನಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನನೇ ಬಂದು ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಗಳ ನಡುವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫಾಸ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ citizens towards the creating cleaner cities and towns. These are all the main objectives. So ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ PDF ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.